मेरे अरेस्ट वारंट ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। मैं आपे ही थोड़े कोले 2 दिनों च आ जाऊंगा तो आप उस तो बाद जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी हुई कर लांगे। पर जिस तरह दियां अफवाहां, जिस तरह दियां गल्लां फैलाईयां जा रही वो सब कुछ किसी तत्थ के आधार पर नहीं है तो सच्चाई नूं सामने तत्थां के आधार पर रखण लई मैनूं 2 दिन चाहिए आ तो मैं सारे आपदा प्रूफ एविडेंस इकट्ठा कर लेना तो मुड़ के थोड़े कोले आपां बह के जो करना होया उस ढंग नाल नजिठ लांगे। सो जो कुछ हुण तुसीं FIR दर्ज कीती आ, कुछ जिहड़े चार्जिस लाए आ मेरे ते कोई नहीं, वो नजिठांगे, वो कोई खास गल नहीं। अगली गल मैं ये कहनी सी भी उस दिन नूं लैके 25 तरीक की रात तो लैके 26 तरीक ताईं बड़ा कुछ कहा जा रहा, बड़े जिहड़े आपां कहीए भी अफवाहां फैलाईयां जा रहीआं उहनूं थोड़ा जिहा आपां सारीआं घटनावां नूं एक तरतीब जी दे दईए। 25 तरीक नूं रात तो तरतीब दे दईए। रात नूं एक बारी फिर मैं यह गल दसां, 25 तरीक रात नूं साडे नौजवानों ने स्टेज तो किसान जथेबंदियां दे खिलाफ आपदी आवाज़ बुलंद की भी तुसीं जिहड़ा रूट सानूं इन्ने दिनां तो एडियां जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां कह रहे सी, जिहो जे गाने तुसीं स्टेज तो चलाए भी पेचा पै गया सेंटर नाल ते आ गए दिल्लीए, जिहो जिहा इतिहास पढ़िया बघेल सिंह दे वारस ते साडे लोकां दी एक आस बज गई भी असीं दिल्ली परेड करनी है। सो इस करके नौजवानों ने उत्थे उन्हां दे विरुद्ध एक आवाज़ बुलंद की, उत्थे गर्मो गर्मी हो गई, काफ़ी साडे बंदियां ने संभालण दी कोशिश की। इस करके मैनूं भी फोन आया क्योंकि जिहड़े साडा यूथ आ, नौजवान आ, किते ना किते मेरे भी माड़ा मोटा आखे लगदे आ, तो इस करके मैं भी स्टेज वल नूं गया। जदों स्टेज वल नूं गया तो उत्थे साडीआं जिहड़ियां सिख शख्सियतां ते साडे निहंग सिंह जथेबंदियां ऑलरेडी मौजूद सी, उन्होंने मैनू भी स्टेज ते चढ़ा लिया ते असीं सांझे तौर ते सिचुएशन नूं हैंडल करन दी कोशिश की ते सिचुएशन नूं हैंडल भी कीता। उत्थे यही गल कही गई भी सांझे फैसले लो ते साडे जिहड़े लोक आ उन्हां दी समझ दे आधार ते फैसले लो, क्योंकि तुसीं कुछ होर मिथी बैठे हो, लोकां दी समझ कुछ होर आ। सो ये गल कई वारी जिहड़ी सिचुएशन पैदा हुई उहो जी सिचुएशन पैदा कर दिंदी आ। वो गल नजिठी नहीं गई, अगले दिन साडे सामने आ गई सारी गल भी लोग आप मुहारे। पर जिस तरह अज सारी इंफॉर्मेशन देख के या गल्लां सुन के लगता भी वो एक ट्रैप भी सी, दिल्ली पुलिस दा होवे सरकार दा होवे, वो एक ट्रैप भी लगता सी। क्योंकि मैं उदे 25 तरीक रात नूं 7 बजे सवेरे 7 बजे 26 हो गई सी, पहुंचिया आपदे टिकाणे ते। मैं सोचा 2 घंटे सौना ते उतों फिर तैयार त्यूर होके आपां मार्च वाल नूं निकल जांगे। हालांकि मार्च 8 बजे सवेरे शुरू हो रहा सी, पर मैं पहुंचा ही 7 बजे, सारी रात धरने च उत्थे ते मुड़ के कार भी फसी रही। एनीवे सवेरे मैं 9 साढ़े 9 उठिया, नहा नू के 11:45 आपदे टिकाणे तो निकलिया। उतों कार ते निकले, उदों तक निकलदे निकलदे ये खबर आ चुकी सी भी लोग आप मुहारे जिहड़े आ वो रिंग रोड नूं हो गए, उन्होंने दिल्ली वाल नूं चाले पाते ते उस रूट ते नहीं गए जिहड़ा दिल्ली पुलिस ने मिथया सी या किसान जथेबंदियां ने एक साझा प्रोग्राम दिता सी। सो इस लई असीं भी उधर नूं तुर पे ते पिंडां विच दी हो पे, क्योंकि मेन रोड सी जिहड़ी वो तां ब्लॉक सी, उत्थे तां ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर साडे जिहड़े बंदे बड़े उत्थे उत्साह नाल इस रोस मार्च च आपदी शमूलीयत कर रहे सी। वो आप हर पिंड तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। सो ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, क्योंकि वो बैरीकेडिंग पहले ही टुट चुकी सी, बड़ी कमजोर जियां बैरीकेडिंग सी, है ना। कुछ नहीं होया, उन्होंने किया कि एक एक ट्रैक्टर ते कार नंगाउणी शुरू करती ते असीं भी उत्थों निकल गए। निकल के जमां लाल किले दे कोले पहुंच गए। उदों राह च कुछ नहीं मिलिया, लोक ही लोक सी। लाल किले दे कोले जदों पहुंचे, अद्धे राह च गड्डी गई,
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 IPS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪ ਇनको ਵਕ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿੰਗੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਪਸ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਓ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੌਹਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਛਲਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਲਕਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੜ ਦੋ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਈਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कुछ गल्लां अज मैनूं पता लगियां, इसे करके रूबरू हो रहे हैं। एक तो मेरे अरेस्ट वारंट जारी हो गए ते लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया। फर्स्ट आई वांट टू give this message that I will join investigation. I need some time to bring out the truth, because whatever has been spread, it's a false information and it's misleading the public at large. So therefore, I need couple of days to bring out the truth, and then I will join investigation. I am requesting the investigation agency, since I have not done anything wrong, so why should I run away and why should I be scared? I'm not scared. I have done nothing wrong, and that will come out. इदू बाद आपां पंजाबी च गल करदे हां। मेरे अरेस्ट वारंट जिहड़े जारी होए आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਜਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 26 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ 7 ਵਜੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ ਵੀ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਐਨੀਵੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 9, 9:30 ਉੱਠਿਆ, ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ 11:45 ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਮਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 IPS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੋਂ
थल्ले आना शुरू हो गए। तो उन्होंने ऑफिसर्स ने दिल्ली पुलिस दे मैनू ये गल भी कही भी थैंक यू वेरी मच, आप इनको वक्त नीचे लेके जा रहे हैं। उस तो बाद कुछ बंदे ने मैनू कहा भाई तुसीं भी आ जाओ क्योंकि थोड़े नाल ये सारे तुर पैणगे। मैं उस तो बाद उतों थल्ले नूं चाले पाते, नाल होर भी जिहड़े साडे बंदे सी, जिहड़े साडे संघर्षी उत्थे ही मुंडे मिले सी, वो भी आ गए। थल्ले नूं आउंदे आउंदे एक होर इन्फॉर्मेशन मिली भी गोली चल गई ते साडे 3 बंदे मर गए, जो कि बिल्कुल झूठ सी। असीं वो भी उत्थे ही खड़े हो के कन्फर्म किया। कुछ इहो जी गल नहीं हुई, सिर्फ ये अफवाह फैलाई गई तो लोगों ने भजना शुरू करता। उन्होंने भी रोकया सी भी भज्जो ना, कुछ नहीं होया। अच्छा, रोक के उस तो बाद असीं बाहर नूं तुरना शुरू करता किले नूं, ते 3-4 किलोमीटर मैं विच दी तुर के लाल किले तो बाहर गया। उस तो बाद सानू एक स्विफ्ट कार मिली है, दिल्ली दे साडे बंदे सी, उन्होंने मैनू साडे जिहड़ा मोर्चा ਸਿੰਘੂ मोर्चे तो पहला ਸਿੰਘੂ मोर्चे तो उत्थे छड्डिया। उत्थों फिर साडे आपदे ही मोर्चे च आए हुए होर कोई बंदे मिल गए जिन्हां नूं आपां जाणदे नहीं सी, बाकी उत्थे मिल गए। उन्हां दे नाल उन्हां दी कार च बह के, स्कॉर्पियो च बह के उत्थों सुखदेव वाले ढाबे ते गए। सुखदेव वाले ढाबे तो वो भी पिंडां विच दी बाहर दी गए क्योंकि विच दी जाना तो पॉसिबल ही नहीं सी। अच्छा, सुखदेव दे ढाबे ते जाके ट्रैक्टर ते बह के लाइव कीता। वो हिंदी च इस करके कीता क्योंकि साडा जिहड़ा नैशनल मीडिया उदों तक मैनू खबर मिली भी वो अफवाहां फैला रहा ते वो डिविजन क्रिएट कर रहा ते बड़ी नफरत फैलाई जा रही है। इस करके उन्हां नूं हिंदी च एड्रैस किया। उत्थे ही फिर वो घटना वापरी जिथों किसी खास किसान यूनियन के 2 बंदे पहला उन्होंने ये कहना शुरू किया भी तू हिंसा भड़काई आ। मैं उन्होंने कहा भाई मैं कोई हिंसा नहीं भड़काई। नहीं नहीं, इनू फड़ो इनू फड़ो। 2 बंदे होर नाल जुड़ गए। तो फिर ਜਿਹੜੇ इधरले पासे जिन्हां तो मैं पुछया मेरे वीडियो च भी भाई थोड़े कोले कोई हथियार सी, तुसीं वो वीडियो च देखियो, थोड़े कोले तां कल्ले हत्थ ही सी ना। तो उन्होंने कहा नहीं कोई हथियार नहीं सी जी, हत्थ आ साडे कोले तां ट्रैक्टर आ। सो ये भी तुसीं उस वीडियो च देख सकते हो। उन्होंने ही मैनू कहा भाई तू इत्थों निकल जा। ਜਦੋਂ मैं उत्थों निकलिया तो मैनू वो कहा भाई तू जल्दी निकल जा इत्थों। फिर एक जिहड़ा उत्थे कोई साडा किसान मोर्चे च ही आया होया बंदा सी, ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल फड़िया, ਉਹਦਾ प्यार नाल मोटरसाइकिल फड़िया, ਉਹਦਾ नंबर लिया। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ नंबर दिता, ਉਹਨੂੰ कहा भाई तू नंबर इस ते फोन कर ली, तेरा मोटरसाइकिल तैनू वापस मिल जूगा। उदू बाद ਉਹਨੇ मोटरसाइकिल देता, वो लैके मैं उत्थों निकल गया। निकल के हरियाणे च ही आ गया, मोर्चे दे कोल ही बैठे आ। ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल वापस सुखदेव ढाबे ते पहुंचाता ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल मिल गया। उस तो बाद जो मेरे खिलाफ प्रचार होया हर किसी ने रल के, जे किते साडे आगू उस गल नूं मेरी वीडियो सुनियो, ट्रैक्टर ते साम जिहड़ी खड़ के पाई हुई आ ਉਹ सुनियो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ दसी मैं भी आगूआं नूं बेनती आ जाओ, थोड़ी अगवाही 'ਚ ही लड़ रहे हैं, फैसला लो। जे किते उत्थे स्टैंड लै लैंदे तो गल ही कुछ होर होनी सी। चलो नहीं हुई, पर सानू एक दूजे नूं निंदना नहीं चाहिए, तोहमतां नहीं लाउणियां चाहीदियां। कल मैं जिहड़ी वीडियो पाई आ ਉਹਦੇ 'ਚ वाकई कई बार ये गल हो जाती है भी मैं जज्बाती बंदा, तो ਉਹਦੇ 'ਚ कईयां नूं ਇਹ ਲੱਗਿਆ भी मैं धमकी दित्ती। नहीं, मैं कोई धमकी नहीं दित्ती। मेरे अंदर जिहड़ा दर्द सी ਉਹ छलकिया, ਉਹ किते ना किते झलकिया भी। सो इस करके ਉਹ ਗੱਲਾਂ कहियां। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं, एक तो संगत नूं बेनती है भी मोर्चा छड्ड के ना जाओ, असीं आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। ते आगूआं नूं बेनती आ हजे भी टाइम आ, आपां एके दा स्नेहा दईए, एके दा सद्दा दईए, सारे रल मिल के लड़िए। क्योंकि सानू जिस तरह दी हुण उत्थे हालात बन रहे आ, उन्हां हालातां नूं समझदे होए साडे बजुर्गां नूं, साडियां मातावां बीबियां नूं, भैणां नूं ते बच्चियां नूं हिफाजत देनी पऊगी, उन्हां दी हिफाजत करनी पऊगी। तुसीं वेख लो, उदे जे इस गल नूं समझिए, इदू ज़्यादा तो सरकार ने बैरीकेटिंग जिहड़ी कीती सी ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੜ ਦੋ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। First, I want to give this message that I will join investigation. I need some time to bring out the truth because whatever has been spread, it's a false information and it's misleading the public at large. So therefore, I need a couple of days to bring out the truth and then I will join investigation. I am requesting the investigation agency, since I have not done anything wrong, so why should I run away and why should I be scared? I'm not scared. I have done nothing wrong and that will come out. ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਵਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਜਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ देख के या गल्लां सुन के लगता भी वो एक ट्रैप भी सी, दिल्ली पुलिस दा होवे सरकार दा होवे, वो एक ट्रैप भी लगता सी। क्योंकि मैं उदे 25 तरीक रात नूं 7 बजे सवेरे 7 बजे 26 हो गई सी, पहुंचिया आपदे ठिकाने ते। मैं सोचिया 2 घंटे सौना ते उथों फिर तैयार त्यूर हो के आपां मार्च वाल नूं निकल जांगे। हालांकि मार्च 8 वजे सवेरे शुरू हो रहा सी, पर मैं पहुंचा ही 7 बजे, सारी रात धरने च उत्थे ते मुड़ के कार भी फसी रही। एनीवे सवेरे मैं 9 साढ़े 9 उठिया, नहा नू के पौने 11 आपदे टिकाणे तो निकलिया। उथों कार ते निकले, उदों तक निकलदे निकलदे ये खबर आ चुकी सी भी लोग आप मुहारे जिहड़े आ वो रिंग रोड नूं हो गए, उन्होंने दिल्ली वाल नूं चाले पाते ते उस रूट ते नहीं गए जिहड़ा दिल्ली पुलिस ने मिथया सी या किसान जथेबंदियां ने एक साझा प्रोग्राम दिता सी। सो इस लई असीं भी उधर नूं तुर पे ते पिंडां विच दी हो पे, क्योंकि मेन रोड सी जिहड़ी वो तां ब्लॉक सी। उत्थे तां ट्रैक्टर साडे जिहड़े बंदे बड़े उत्थे उत्साह नाल इस रोस मार्च च आपदी शमूलीयत कर रहे सी। वो आप हर पिंड तो जिहड़े साडे बंदे आए सी। सो पिंडां विच दी हो तुरे, पिंडां विच दी निकल के असीं जमां उस थां ते गए जिथे बैरीकेटिंग पहला टुट्टी सी, वो तां तोड़ रखी सी, उत्थों तां लोग अगे नूं हो गए। अगे एक थां ते पुलिस वाले ट्रैफिक रोकी खड़े सी, काफ़ी ट्रैक्टर कारां ते साडी कार भी उहदे च रुकी रही। पर एनीवेज थोड़ी देर जदोजहद तो बाद कुछ नहीं होया, क्योंकि वो बैरीकेटिंग पहला ही टुट चुकी सी ते बड़ी कमजोर जिहियां बैरीकेटिंग सी, है ना। कुछ नहीं होया, उन्होंने कीता कि एक एक ट्रैक्टर ते कार लंघाउणी शुरू करती ते असीं भी उत्थों निकल गए। निकल के जमां लाल किले दे कोले पहुंच गए। उदों राह च कुछ नहीं मिलिया, लोग ही लोग सी। लाल किले दे कोले जदों पहुंचे, अद्धे राह च गड्डी गई, जांदे जांदे गड्डी च ही एक जिहड़ा बंदा अपना कोई संघर्षी निशान साहब लई जांदा सी, उहदे कोले मैं गड्डी रोकी। मैं उहनूं कहा बाई जी मेरे कोले जिहड़ा निशान साहब आ, पर तुहाडे कोले ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ अंदर उत्ते चढ़न वास्ते दरवाजा सी वो भी उदों ही टुटिया सी। लोकां ने मैनू देखिया, पछाणिया ते मैनू कहंदे बाई जी तुसीं भी चलो। अच्छा असे तेजी नाल अगे वल नूं वधे। जदों असीं उत्ते गए उदों एक खाली जिहड़ी झंडे वाली पोस्ट सी, खाली, उहदे ते तिरंगा नहीं सी, असीं तिरंगा नहीं लाया। उत्थे साडा जिहड़ा बंदा सी वो ऑलरेडी चढ़न की कोशिश कर रहा सी ते उहने उत्ते चढ़ के डेफिनेटली फिर तो जिहड़ा जाहो जलाल सी, मेरे लाइव च भी देख सकते हो, मेरियां अखां च भी देख सकते हो। असीं तां देखो किहड़ी किताब च लिखिया भी खाली पोस्ट ते असीं निशान साहब या किसानी दा झंडा सिर्फ संकेतक तौर ते नहीं ला सकते, ये तां किसी किताब च कोई जुर्म नहीं आ। सो असीं संकेतक तौर ते आपदा निशान साहब ते किसानी दा झंडा उत्थे साडे बंदियां ने लाया, बड़े शांतमई ढंग नाल, बड़े जाबते च रह के लाया। इनफैक्ट ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ
होर साडा नौजवान मेरे कोले आया, वो कहंदा बाई साडे जिहड़े बंदे आ उत्तों थल्ले नहीं आ रहे ते यही टाइम आ मौका संभालण दा ते आपां जाइए। महाराज ने बहुत मेहर करती है। असीं फिर उत्ते वल नूं भज्जे। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੌਮਤਾਂ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 IPS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪ ਇनको नीचे लेके जा रहे हैं। उदों बाद कुछ बंदे ने मैनू कहा भाई तुसीं भी आ जाओ क्योंकि थोड़े नाल ये सारे तुर पैणगे। मैं उदों बाद उत्थों थल्ले नूं चाले पाते, नाल होर भी जिहड़े साडे बंदे सी, जिहड़े साडे संघर्षी उत्थे ही मुंडे मिले सी, वो भी आ गए। थल्ले नूं आउंदे आउंदे एक होर इन्फॉर्मेशन मिली भी गोली चल गई ते साडे 3 बंदे मर गए, जो कि बिल्कुल झूठ सी। असीं वो भी उत्थे ही खड़े हो के कन्फर्म किया, कुछ इहो जी गल नहीं हुई, सिर्फ ये अफवाह फैलाई गई तो लोगों ने भजना शुरू करता। उन्होंने भी रोकया सी भी भजो ना, कुछ नहीं होया। अच्छा, रोक के उदों बाद असीं बाहर नूं तुरना शुरू करता किले नूं, ते 3-4 किलोमीटर मैं बिच दी तुर के लाल किले तो बाहर गया। उदों बाद सानू एक स्विफ्ट कार मिली है, दिल्ली दे साडे बंदे सी, उन्होंने मैनू साडे जिहड़ा मोर्चा ਸਿੰਘੂ मोर्चे तो पहला ਸਿੰਘੂ मोर्चे तो उत्थे छड्डिया। उत्थों फिर साडे आपदे ही मोर्चे च आए हुए होर कोई बंदे मिल गए जिन्होंने आपां जाणदे नहीं सी, बाकी उत्थे मिल गए। उन्हां दे नाल उन्हां दी कार च बह के, स्कॉर्पियो च बह के उत्थों सुखदेव वाले ढाबे ते गए। सुखदेव वाले ढाबे तो वो भी पिंडां विच दी बाहर दी गए क्योंकि विच दी जाना तां पॉसिबल ही नहीं सी। अच्छा, सुखदेव दे ढाबे ते जाके ट्रैक्टर ते बह के लाइव कीता। वो हिंदी च इस करके कीता क्योंकि साडा जिहड़ा नैशनल मीडिया उदों तक मैनूं खबर मिली भी वो अफवाहां फैला रहा ते वो डिवीजन क्रिएट कर रहा ते बड़ी नफरत फैलाई जा रही है। इस करके उन्हां नूं हिंदी च एड्रैस किया। उत्थे ही फिर वो घटना वापरी जिथों किसी खास किसान यूनियन के 2 बंदे पहला उन्होंने ये कहना शुरू किया भी तू हिंसा भड़काई आ। मैं उन्होंने कहा भाई मैं कोई हिंसा नहीं भड़काई, नहीं नहीं इनू फड़ो। 2 बंदे होर नाल जुड़ गए। तो फिर ਜਿਹੜੇ इधरले पासे जिन्हां तो मैं पुछया मेरे वीडियो च भी भाई थोड़े कोले कोई हथियार सी, तुसीं वो वीडियो च देखियो, थोड़े कोले तां कल्ले हत्थ ही सी ना। तो उन्होंने कहा नहीं कोई हथियार नहीं सी जी, हाथ था साडे कोले तां ट्रैक्टर आ। सो ये भी तुसीं उस वीडियो च देख सकते हो। उन्होंने ही मैनूं कहा भाई तू इत्थों निकल जा। जदों मैं उत्थों निकलिया तो मैनूं कहा भाई तू जल्दी निकल जा इत्थों। फिर एक जिहड़ा उत्थे कोई साडा किसान मोर्चे च ही आया होया बंदा सी, उहदा मोटरसाइकिल फड़िया, उहदा प्यार नाल मोटरसाइकिल फड़िया, उहदा नंबर लिया। अच्छा, उहनूं आपदा नंबर दिता, उहनूं कहा भाई तू नंबर इस ते फोन कर ली, तेरा मोटरसाइकिल तैनूं वापस मिल जूगा। उदों बाद उन्हें मोटरसाइकिल देता, वो लैके मैं उत्थों निकल गया। निकल के हरियाणे च ही आ गया, मोर्चे दे कोल ही बैठे आ। ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल वापस सुखदेव ढाबे ते पहुंचाता ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल मिल गया। उदों बाद जो मेरे खिलाफ प्रचार होया हर किसी ने रल के, जे किते साडे आगू उस गल नूं मेरी वीडियो सुनियो, ट्रैक्टर ते जिहड़ी खड़ के पाई हुई आ ਉਹ सुनियो, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ गल दसी मैं भी आगूआं नूं बेनती आ जाओ, थोड़ी अगवाही च ही लड़ रहे हैं, फैसला लो। जे किते उत्थे स्टैंड लै लैंदे ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ नहीं ਹੋਈ, पर सानू एक दूजे नूं निंदना नहीं चाहिदा, तौमतां नहीं लाउणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। कल मैं जिहड़ी वीडियो पाई आ ਉਹਦੇ ਚ वाकई कई वारी ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ भी मैं जज्बाती बंदा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ भी मैं ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। नहीं, मैं कोई ਧਮਕੀ नहीं ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਛਲਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਲਕਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, एक तो संगत नूं बेनती है भी मोर्चा छड्ड के ना जाओ, असीं आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। ते आगूआं नूं बेनती आ हजे भी टाइम आ, आपां एके दा स्नेहा दईए, एके दा सद्दा दईए, सारे रल मिल के लड़िए। क्योंकि सानू जिस तरह दी हुण उत्थे हालात बन रहे आ, उन्हां हालातां नूं समझदे होए साडे
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਦਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੜ ਦੋ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। First, I want to give this message that I will join investigation. I need some time to bring out the truth, because whatever has been spread, it's a false information and it's misleading the public at large. So therefore, I need a couple of days to bring out the truth, and then I will join investigation. I am requesting the investigation agency, since I have not done anything wrong, so why should I run away and why should I be scared? I'm not scared. I have done nothing wrong, and that will come out. ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਵਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਜਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 26 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ 7 ਵਜੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ ਵੀ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਐਨੀਵੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 9, 9:30 ਉੱਠਿਆ, ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ 11:45 ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਮਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 IPS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪ ਇनको वक्त नीचे लेके जा रहे हैं। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਪਸ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
मेरी वीडियो सुनियो ट्रैक्टर ते जिहड़ी खड़ के पाई हुई आ वो सुनियो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ मैं भी आगूआं नूं बेनती आ जाओ, थोड़ी अगवाही 'ਚ ही लड़ रहे हैं, फैसला लो। जे किते उत्थे स्टैंड लै लैंदे तां गल ही कुछ होर होनी सी। चलो नहीं होई, पर सानू एक दूजे नूं निंदना नहीं चाहिदा, तौहमतां नहीं लाउणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। कल मैं जिहड़ी वीडियो पाई आ ਉਹਦੇ 'ਚ वाकई कई वारी ਇਹ गल हो जाती है भी मैं जज्बाती बंदा, ते ਉਹਦੇ 'ਚ कईयां नूं ਇਹ ਲੱਗਿਆ भी मैं धमकी दित्ती। नहीं, मैं कोई धमकी नहीं दित्ती। मेरे अंदर जिहड़ा दर्द सी ਉਹ छलकिया, ਉਹ किते ना किते झलकिया भी। सो इस करके ਉਹ ਗੱਲਾਂ कहियां। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं, एक ਤਾਂ संगत नूं बेनती है भी मोर्चा छड्ड के ना जाओ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। ते आगूआं नूं बेनती आ, हजे भी टाइम आ, आपां एके दा स्नेहा दईए, एके दा सद्दा दईए, सारे रल मिल के लड़िए। क्योंकि सानू जिस तरह दी हुण उत्थे हालात बन रहे आ, उन्हां हालातां नूं समझदे होए साडे बजुर्गां नूं, साडियां मातावां, बीबियां नूं, भैणां नूं ते बच्चियां नूं हिफाजत देनी पऊगी, उन्हां दी हिफाजत करनी पऊगी। तुसीं वेख लो, उद्दां जे इस गल नूं समझीए, इदू ज़्यादा तां सरकार ने बैरीकेटिंग जिहड़ी कीती सी ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਪ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੜ ਦੋ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਈਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। First, I want to give this message that I will join investigation. I need some time to bring out the truth, because whatever has been spread, it's a false information and it's misleading the public at large. So therefore, I need a couple of days to bring out the truth, and then I will join investigation. I am requesting the investigation agency, since I have not done anything wrong, so why should I run away and why should I be scared? I'm not scared. I have done nothing wrong, and that will come out. ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ
उस ढंग नाल नजिठ लांगे। सो जो कुछ हुण तुसीं FIR दर्ज कीती आ, कुछ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਵਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਜਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 26 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ 7 ਵਜੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ ਵੀ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਐਨੀਵੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 9 9:30 ਉੱਠਿਆ, ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ 10:45 ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਮਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਦੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 IPS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਪ ਇਨਕੋ ਵਕ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ
किसान यूनियन के 2 बंदे पहला उन्होंने ये कहना शुरू किया भी तू हिंसा भड़काई आ। मैं उन्होंने कहा भाई मैं कोई हिंसा नहीं भड़काई। नहीं नहीं इनू फड़ो 2 बंदे होर नाल जुड़ गए। तो फिर ਜਿਹੜੇ इधरले पासे जिन्हां तो मैं पूछया मेरे वीडियो च भी भाई थोड़े कोले कोई हथियार सी, तुसीं ਉਹ वीडियो च देखियो थोड़े कोले तां कल्ले हत्थ ही सी ना। तो उन्होंने कहा नहीं कोई हथियार नहीं सी जी, हत्थ आ साडे कोले तां ट्रैक्टर आ। सो ये भी तुसीं उस वीडियो च देख सकते हो। उन्होंने ही मैनू कहा भाई तू इत्थों निकल जा। ਜਦੋਂ मैं उत्थों निकलिया तो मैनू कहा भाई तू जल्दी निकल जा इत्थों। फिर एक जिहड़ा उत्थे कोई साडा किसान मोर्चे च ही आया होया बंदा सी, ओहदा मोटरसाइकिल फड़िया, ओहदा प्यार नाल मोटरसाइकिल फड़िया, ओहदा नंबर लिया। अच्छा उहनूं आपदा नंबर दिता, उहनूं कहा भाई तू नंबर इस ते फोन कर ली, तेरा मोटरसाइकिल तैनू वापस मिल जूगा। उदों बाद उहने मोटरसाइकिल देता, वो लैके मैं उत्थों निकल गया। निकल के हरियाणे च ही आ गया, मोर्चे दे कोल ही बैठे आ। ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल वापस सुखदेव ढाबे ते पहुंचाता ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल मिल गया। उदों बाद जो मेरे खिलाफ प्रचार होया हर किसी ने रल के, जे किते साडे आगू उस गल नूं मेरी वीडियो सुनियो ट्रैक्टर ते जिहड़ी खड़ के पाई हुई आ ਉਹ सुनियो। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ दसी मैं भी आगूआं नूं बेनती आ जाओ, थोड़ी अगवाही च लड़ रहे हैं, फैसला लो। जे किते उत्थे स्टैंड लै लैंदे तो गल ही कुछ होर होनी सी। चलो नहीं हुई, पर सानू एक दूजे नूं निंदना नहीं चाहिए, तोहमतां नहीं लाउणियां चाहीदियां। कल मैं जिहड़ी वीडियो पाई आ ਉਹਦੇ ਚ वाकई कई बार ये गल हो जाती है भी मैं जज्बाती बंदा, तो ਉਹਦੇ ਚ कईयां नूं ਇਹ लग्या भी मैं धमकी दित्ती। नहीं, मैं कोई धमकी नहीं दित्ती। मेरे अंदर जिहड़ा दर्द सी ਉਹ छलकिया, ਉਹ किते ना किते झलकिया भी। सो इस करके ਉਹ ਗੱਲਾਂ कहियां। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं, एक तो संगत नूं बेनती है भी मोर्चा छड्ड के ना जाओ, असीं आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। ते आगूआं नूं बेनती आ हजे भी टाइम आ, आपां एके दा स्नेहा दईए, एके दा सद्दा दईए, सारे रल मिल के लड़िए। क्योंकि सानू जिस तरह दी हुण उत्थे हालात बन रहे आ, उन्हां हालातां नूं समझदे होए साडे बजुर्गां नूं, साडियां मातावां बीबियां नूं, भैणां नूं ते बच्चों नूं हिफाजत देनी पऊगी, उन्हां दी हिफाजत करनी पऊगी। तुसीं वेख लो उदें जे इस गल नूं समझिए, इदू ज़्यादा तो सरकार ने बैरीकेटिंग जिहड़ी कीती सी ਉਹ उदें कीती सी जिद्दे असीं 26 नवंबर नूं पंजाब तो तुर के दिल्ली गए आ। ਉਹ जिद्दे असीं हुण 26 जनवरी नूं गए, ਉਹ ਤਾਂ बड़ा ही हल्का जिहा काम सी, कोई एडी खास गल होई नहीं उत्थे। ते बंदियां ने उत्थों आई लंघ गए, जिवें हर कोई किसी तो भी पुछ के देख लो, हर बंदा हुण यही सोच रहा भी ये तो कोई ट्रैप सी तां कि साडे ते तोहमतां ला सकण, साडे ते उंगलां चक सकण। सो जिहड़ियां गल्लां आपां हुण करनियां ਉਹ ਇਹ ਆ भी इकट्ठे रल मिल के बैठीए, एके दा सुनेहा दईए। हजे भी टाइम आ, साडा एक ही साडी ताकत आ। असीं जिहड़े सिस्टम नाल, जिहड़े न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाल लड़ रहे हैं, साडी जिम्मेवारी बहुत वड्डी आ। हजे भी इस गल नूं समझिए। मेरी आगूआं नूं यही अर्ज आ भी असीं आपदियां कोई गलत फैसले या मान लो कोई किसी तरह की अंदर जिहड़ी वखरेवें आ उन्हां नूं कवर करन लई जिहड़ा ब्लेम गेम हुंदी है ना भी एक बंदे दे सिर ते सब कुछ मड़ दो, वो ना लाइए। असीं एक बनाई रखीए, एके दा सद्दा दईए, एके दा सद्दा दो, असीं सारे रल मिल के बहिने आ। ते हुण मोर्चे दा ਉਹ पड़ा भी जिथे जे असीं एका ना बना के रखिया ते सद्दा ना दिता, तो फिर भविख च एक बहुत वड्डी गलती जिहड़ी सानू उहदा जवाब देना पऊगा। साडा इतिहास भी ते साडा भविख भी साडे तो जवाब मंगूगा। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ मैं अज तुहाडे नाल करनियां सी। मेरे वल्लों बहुत सारा प्यार ते सत्कार। जिउंदे वसदे रहो। सत श्री अकाल जी।